நாலு பேர் எடுத்து வச்சுருக்காங்க
அப்புறமா தான் இப்போ வேண்டாம். மூணாவது எங்கள் வீட்டில் ஸ்டே பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க கிட்டே கொடுத்துருவாங்க கேமரா காஃபி குடிச்சு சொன்னாங்க அவங்ககிட்ட ஆட்டக்கூடாது பேக் ஓடிப்பா ப்ரொசஷனுக்கு முன்னாடி எடுத்துனாங்க. இப்போ இப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க. ப்ரொசஷனுக்கு முன்னாடின்னா எல்லாருக்கும் முன்னாடி ஸோ தட் ஐ கேன் சி பேக்லேருந்து
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த மாதிரி நினைச்சேன் விஜய் விஜய் ஓகே இது ஸ்டார்ட் அதான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மனசுக்கு ஆக்டிவ் ஆகுது அர்ச்சகர் ஒன்று எடுக்கணும், ஆச்சாரியன் ஒன்று எடுக்கணும், ஆச்சாரியத்துவம் தர்மத்துவம் ஒன்று எடுக்கணும், எஜமானம் ஒன்று समोडमस्य भागं सुरे नमस्ते रुद्रमन्यभवतो वैष्णवे नमः नमस्ते अस्तु धर्मणे बाहुभ्यामुदते नमः अस्मिन्नग्नौ श्री शंकर भगवत्पादां ध्यायामि आवाहयामि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षरस्पर्शवान् विश्वतो मृत्वा अर्थलिष्टं दिशां आवाहयामि पुरुषजेवेततो सर्वो तद्भूतं यश्च भव्यो पदामदत्तस्यैषाणः तदन्नेनाभिरोहति रत्नसिंहासनं समर्पयामि एतावानस्य महिमः अथोऽध्यायागश्च पौरुषः माधवस्य विश्वभूतानि प्रपादस्य अमृतं दिवि पादयोः पाद्यं समर्पयामि प्रपादोऽभ्यवदे पुरुषः पादोऽस्येहामवात्मनः तथो विश्वं जक्रामते साधनामधने अभि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि तस्माद्विराजजायतः विराजो हरिपौरुषः स जातोऽप्यरिच्यतः पश्चात् गोविमतो पुरः आचमनीयं समर्पयामि यत्पुरुषेण हविषः देवायज्ञमगन्वतः असन्तो अस्याशीधाज्यो एषयज्ञशरद्भविः मधुवर्गं समर्पयामि सप्तास्या संवरितयः तस्सप्तसवितकृताः देवायज्ञं कन्वाणः अवग्नं पुरुषं वशं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पञ्चज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवाय जन्तः साभ्यारिषयस्तये अस्तोत्तरीयं समर्पयामि तस्मात् विराजजायतः
विराजो हरिपूरुषः सजातोऽप्यरिष्यतः पश्चाद्गो विमतो पुराः चन्दन गन्धं समर्पयामि सप्तास्या संवर्धयः शब्द संसर्गजनिका देवाय अजित जलंग जलन संजज्जं वर्षप्रौच्छन्ने पुरुषं जातमग्रदः तेन देवाय चन्द्रः साभ्यार्हयर्तये कस्तोत्तरीयं समर्पयामि तस्मः अध्यक्षः सर्वहुदः सम्प्रदं बृहदाज्यं ततो यस्मायश्चन्द्रेवाजं याने हारण्यां ग्राम्याश्चये उपवीतः भरणानि समर्पयामि तस्मः अध्यक्षः सर्वहुदः यस्यावानि यज्ञरे सन्धागो जज्ञरे तस्मात् तस्माजायदा धन्याक्षदां समर्पयामि तस्मात् वचनाला उलपोंगो तस्मात् अध्यक्षः सर्वहुदः तस्मात् यज्ञरे सन्धागो जज्ञरे तस्मात् तस्माजायदा तस्मादश्वाजायन्ता एकेतो भयावदः गावो हयज्ञरे तस्मात् जावयः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम भवस्य देवस्य गुरवे नमः सर्वस्य देवस्य गुरवे नमः ईशानस्य देवस्य गुरवे नमः पशुपते देवस्य गुरवे नमः रुद्रस्य देवस्य गुरवे नमः रुद्रस्य देवस्य गुरवे नमः भीमस्य देवस्य गुरवे नमः महदोर देवस्य गुरवे नमः शंकराचार्यवर्य श्रीवत्संकरकेन्द्रहस्तदे स्वामिने नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि तत्पुरुषं च ततः प्रतिभाव्यकल्पयन् पदम्यवस्य लोभाहो कालो लोभागा उच्यते धूपमाग्रापयामि ब्राह्मणस्य मतमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वगतस्य यद्वैश्यः अध्यागोषोत्रो अजायता दिव्यमङ्गल धूपमाग्रापयामि ब्राह्मणो अस्य वकमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वगतस्य यद्वैश्यः अध्यागोषोत्रो अजायता यन्नाक्षदा समर्पयामि नैवेद्य ओम भूर्भुवः स्वः सर्वं वाम भूर्भुवः स्वः देवदेवप्रसवा अमृते अमृतोद्धरे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा समानाय स्वाहा प्रकरणाय स्वाहा मदध्याय संतुष्टि रत्ने स्वामी आचार्येण कंदर्पदे आस्तीर फलमेदयामि आजमेन समर्पयामि नाभ्याः श्रीवन्दविक्षां श्रीकाभ्यो समर्पयामः अभ्यां वन्दस्वप्राणाय सारोदाजमकल्पयन् कर्पूर ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूर ताम्बूलं समर्पयामि अमर भगवती समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम आदित्यवर्णं तमसस्तु भावे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वा विवचनयनाये समर्पयामि ओम धाता भवस्ताद्विदायगाना सर्वस्य विद्वान् भजजगदस्रः तमेवं विद्वान् अमृते भवति नाम्यपन्थः अयमाय विद्यते ओम अनिरहन्तगोळि प्रदक्षिण प्रार्थन भक्तिपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि मूर्तये
நம பார்வதி பதயே அனுடஜ சிவனே போற்றி ஜீவனஸ்மரணோ சத்குரு மகாராஜ் கி பூர்ண ஆகுதி. எந்த யாகத்திலே ஏதேனும் ஒரு குறை இருந்தால் அந்த குறையை நீக்குவதற்காக சுவாமிக்கு எதெல்லாம் அர்ப்பணம் செய்தோமோ, சுவாமிக்கு ஏதோ ஒரு திருப்தி இருக்கும். நம்ம சாப்பிடுவோம், சாப்பிட்டா இன்னொரு கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாமே, கொஞ்சம் ரெண்டு வடையை சேர்த்துக்கலாமே, ஒரு வருஷத்துல ஒரு ஆசைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த அபரிமிதமான ஆசையை கம்ப்ளீட்டா பூர்த்தி செய்யறதுக்காக தான் பூர்ண ஆகுதி. இந்த பூர்ண ஆகுதியை சேர்க்கறதுனால என்னென்ன நம்ம சேர்க்கிறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு பகவான் பூர்ணத்துவத்தை கொடுக்கிறான். பேர் பூர்ணமித பூர்ணமத பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே. என்னென்ன பூர்ணங்கள் கிடைக்கிறதுனாக்க பூர்ணமா இருக்கக்கூடிய சௌபாகியத்துவம், சௌமங்கல்யத்துவம், பூர்ணமா இருக்கக்கூடிய பந்தத்துவம், பூர்ணமா இருக்கக்கூடிய ஆயுஷ், இதெல்லாம் சேர்ந்து ஜனங்கள் சேர்ந்து வருவதற்காக செய்யக்கூடிய தியானம் பூர்ண ஆகுதி. இந்த பூர்ணாகுதி சமயத்துல நம்மளுடைய குலதெய்வத்தை ஆராதனை பண்ண முடியல, நம்ம அந்நிய தேசத்துல இருக்கோம், நம்மளால வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் போக முடியல, 2 வருஷமா இருந்து 3 வருஷமாக நடிக்கக்கூடியவா, இந்த பூர்ணாவது சமயத்தை நன்னா அந்த குலதெய்வத்தை வேண்டினாக்க அந்த குலதெய்வத்தோடைய பலன் சாபம் நிவர்த்தியாகி பூர்ணமா ஆசீர்வாதமாக வைக்கிறது. அதனால அந்த குலதெய்வத்தையும் தியானம் பண்ணிங்கோ. யார் யார் நம்மளால ஊருக்கு போக முடியல, எல்லாம் இங்க வந்து மாட்டின்ட்டு எல்லாம் செய்யலாம் சொன்னதுனால, அதனால எல்லாரும் வந்து எல்லா தெய்வத்தையும் வேண்டிண்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் இஷ்ட தெய்வம் ரொம்ப முக்கியம். அவ இன்னும் யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய தெய்வம் இஷ்ட தெய்வம் தான். அவ இஷ்ட தெய்வத்தினால யார் வணங்குறாரோ அவளை பரமதமா எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. முன்னாடியே இஷ்ட தெய்வம் தான் குலதெய்வத்தை காமிச்சு கொடுக்கும். குலதெய்வம் தெரியாத நிறைய பேர் இருப்பா. அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை என்ன பிரார்த்தனை பண்ணா எங்க ஒரு மூலையில பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தாத்தா பண்ணிடுவாங்க, தெரியுமா? யாரும் அசிரியமான சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இஷ்ட தெய்வத்தை யாரும் வந்து மறக்க கூடாது. அவரை நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். முதல் பண்ணதெல்லாம் வந்து அப்படின்னாக்கா பிரத்யட்சமா பெரியவாள் அக்னியில கூப்பிட்டு அவருக்கு ஆகாரங்கள் கொடுத்து பாத்தியம், மர்க்கியம், ஆச்சமணியம், ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணி ஒரு விஐபி நம்ம மாத்துக்கு வரான்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்தோம் என்ன சொல்லுவோம், வந்தோம்னா காஃபியா கொடுப்போம். அந்த காலத்துல நான் கைகால் அலமிட்டு வாங்குவோம். எடுத்து உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஜலத்தை கொடுப்போம், பாத்தியம் மர்க்கியம் சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா ஒரு க்ஷீரம், மதுபர்க்கம். மதுபர்க்கம்னா என்னது? காஃபி. இதே அவளுக்கு பிடிக்குமா மதுபர்க்கம். அப்புறமா முடிச்சு ஷீரா பேசுவோம், ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துடுவா. ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கா, அவர்கிட்ட ஏதாவது வஸ்திரம் கொண்டு வரலாம் தெரியாது, ரெடிமேடா 3 வச்சுக்கணும். வஸ்திரம் கட்டிங்கோ, அடடா நான் மறந்துட்டேன், நல்ல வேலை கொடுத்த ரொம்ப தேங்க்ஸ் அறியணும். அதை வாங்கி கட்டிட்டு அவளுக்கு உண்டான ஆதாரங்கள் எல்லாம் கொடுத்து சுவாமியை நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ணோம் எல்லாம் உபச்சாரம் பண்றோம். அவளால ஒரு காரியம் நம்ம நடக்கணும் பண்ணணும்னு வச்சா அதை என்னென்ன உபச்சாரம் பண்றோம். அவளுக்கு வேண்டிய தூபதி நைவேத்தியங்கள்லாம் சுவாமிக்கு பண்ற மாதிரி சாதாரண ஒரு பெரிய ஒரு யாகம் நம்ம பண்றத வந்து ஒரு சுவாமிக்கு பண்ண அப்படி பண்ண. பகவான் உலகத்தையும் காப்பாற்றக்கூடியவன். இதை நான் சொல்லல, கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றான். சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் அப்படி இருக்கணும், பகவான் அப்படி இருப்பான். பகவான் சாதாரண கிடையாது இல்லையா? அவனை சொல்ற கீதை என்ன சொல்றார்? தெய்வாதீனம் ஜெகத் சர்வம். பகவான் கடைசியா தூதுக்கு போறார். பஞ்சபாண்டவாளுக்காக ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பேச போற கடைசி ஃபைனல் தூக்கு தான். அந்த சமயத்துல பேச வச்சு சுவாமி போயிட்டு இருக்க தருவாயில பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய மகரிஷிலாம் வந்துட்டு இருக்கா. அத்தனை பிறகு குத்ச வஜட்ட கௌதம காஷ்யப வைஸ்வாமித்ராதி அகஸ்தி முகனிவராக எல்லாரும் இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படி வரக்கூடிய எல்லாரும் துர்வாசா பக்கத்துல வேற அவரோட கூட ரொம்ப அவருக்கு என்னன்னா சாபம் மட்டும் தான் கொடுக்க தெரியும். ஆனா துர்வாசா சாபம் நன்மையில முடியும்னு சொல்லுவான். எதுக்கு பண்றாலும் அப்படி பண்ணுவா. அப்படியே அவட்ட கோபம் அரிசியெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கா. அவளை பார்த்த மாதிரிக்கும் பகவான் அந்த ரகத்தை நிறுத்திட்டு அப்படியே வண்டியில ஏற்றி சாடி அவள் நமஸ்காரம் பண்றேன். நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஒரு பக்கம் சுதர்சனம் ஓடுறது, ஒரு பக்கம் சங்கம் ஓடுறது, ஒண்ணு பறந்து போறது. அந்த சமயத்துல பகவான் வந்துட்டு கேட்கிறா, ஹே கிருஷ்ணா தும் துவாரங்கத்தியாது, நீ வந்து பகவான் ஆச்சு, நீ நமஸ்காரம் பண்ணலாமா எங்களுக்கு அப்படின்றாரு. அப்ப சொல்றாரு பகவான், உண்மை இல்லாதவாளுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணணும், சுவாமி சைலண்டா ஸ்மூத்தா சொல்ற, தெய்வாதீனம் ஜெகத் சர்வம், எனக்கு உலகமே கட்டுப்பட்டதுன்ற. தெய்வாதீனம் ஜெகத் சர்வம், நான் எதுக்கு கட்டுப்பட்டவன்? மந்திராதீனம் து தெய்வதம், நான் மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டவேன்றான். தன் மந்திரம் பிராமணாதீனம், அந்த பிரம்மன் என்கிற பிராமணன் உனக்கு கட்டுப்பட்டது. பிராமணவோ மம தேவதான். அவரு என்ன சொல்றாரு? எனக்கு தேவதை நீதான்டான். விஜயவான் பார்த்தேடா, இது எனக்கு கிடைக்குமா? விஜயவான் நீ உயரம் வந்துட்டேன். தக்கன் துரியோதன சபாயா தத் ஆசனே
அப்படின்னா பூர்ண கூட்டம் குத்தியாதுன்னா துரியோதன சபையில ஒரு குழி வெட்டி ஒரு அதுக்கு மேல ரத்தத்தை சேர போட்டு வச்சிருக்கா. ஜாகிரதை. பாத்தீங்களா, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போதாம இருந்தேன்னா எனக்கு தெரியுமா, நான் உள்ள ஊந்துருப்பேன். எனக்கு காப்பாத்திடல, அவனுக்கா தெரியாது. இருந்தாலும் செல்வக சஞ்சாரி அவரோட நாமால இதுவும் ஒண்ணு. அது மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டது தேவதே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் அக்னி பகவான் சுவாமி வந்திருக்கான்னு சொல்ல வந்து இவ்வளவு விளக்கங்கள் கொடுத்தா ஈஸியா புரியுமே. அதனால நம்ம ஆத்துல அக்னி இருக்கு, எல்லாத்துலயும் அக்னி தான் இருக்கு இல்லையா. நம்ம ஆத்துல சமைக்கிறோம், அது ஒரு அக்னி தான். அதே அந்த அக்னியில சாதம் வைக்கிறச்சோ பொங்கி வந்து பானையில வந்து ஊழ்ந்து அக்னியில ஊழ்ந்துன்னா பக்கத்தாத்துல இருந்து ஓட்டு வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுன்ற இல்லையா. ஏன் பால் பொங்குறது அது வந்து உயருது, ஏன் அது கரீர ஸ்மெல் வரும். இங்க பாலை போட்டிருக்கோம், என்ன போட்டிருக்கோம், பொரிய போட்டிருக்கோம், அவளை போட்டிருக்கோம், இன்னொன்னு போட்டிருக்கோம், ஏதாவது ஒரு ஸ்மெல் வருதா. தெய்வீக மனம் இருக்கா. அதுதான் சுவாமி இல்லைன்னு பகவான் பிரத்யட்சமா அக்னி ரூபமா இருக்கா. நித்தியபடி விளக்கு ஏத்துறல அந்த விளக்குல சுவாமி இருக்கா. விளக்குல சூரியன் சதா சர்வத்திரை சூரியனுக்கு ஓய்வே கிடையாது. இங்க லண்டன்ல நம்மளுக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எங்க இருக்க இந்தியாவில ஓடி சென்று அவர் சுத்திட்டே இருக்காரு. அவர் பூமி சுத்திட்டு இருக்கு, பகவான் சத்தியத்தை கண்டுபட்டு இருக்கார். கலியுக பிரத்யட்ச தேவி சாயா சுவச்சலாம்பா சமேத சூரிய நாராயண சுவாமி. சூரியன் போயிட்டு அப்படின்னாக்க நான் என்னோட வெப்பத்தை நிறைய கொடுத்துட்டேன். சந்திரா நீ கொஞ்சம் அவரை சாந்தப்படுத்த அவர் கூட அனுப்புறேன் பின்னாடி சந்திரனை. இப்ப சூரியன் சந்திரனும் சேர்ந்து நம்மளை பாக்குறான். அடுத்தது நாரு பகவானுக்கு வலது கண் சந்திரன், இடது கண் சூரியன், நெற்றிக்கண் ஆகப்பட்டது அக்னி என்கின்ற ரூபத்தினால் அவரை 3 விதத்திலையும் ஆவாகனம் பண்ணி நேற்று சுவாமி கண்திறப்பை செய்து அக்னியும் சந்திரனையும் சூரியனும் கூட்டு சுவாமி சாநித்தியம் ஆகி பிராண பிரதிஷ்டை செய்து இன்று இந்த ஸ்பரிசாகுதி பண்ணும் போது ஒரு அவயங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வீரியத்தை சுவாமி பெற்று பூர்ண ஆகுதியில முதல்ல சமர்ப்பிச்ச இந்த அக்னி ரூபம் தான் அவருக்கு கொடுத்து சந்துஷ்டி அடைவாயாக பெரியவா. அதுக்கப்புறமா இந்த ஜனத்தை தோணும் சிரசில விடுறேன். இந்த சமயத்துல இங்க எல்லாரையும் காப்பாற்றணும்னு சொல்லணும். என்ன எல்லாரையும் காப்பாத்துங்க. முதல் ஓண்ட பாப்பேன் எல்லாரையும் காப்பாத்துங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாரா இசையே பவா அப்படின்னு வரும். முதல் உனக்கு அப்படின்னு வரும். ஏன்னா தன்னோட செல்பிஷ் நினைக்காமல் எல்லாரும் நன்னா இருக்கிற முதல் பாப்பா பகவான். வந்தோம் அப்படின்னா ஓகே தெரியுமா அது வந்துடும். அதனால எவனோ தியாகே நைகே அமிர்தத்வமா நசு தியாகத்துக்கு அதிபதியாகப்பட்டவர் அவர். பெரியவாடு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். கர்மனா ந பிரஜயா ந தனேன தியாகே நைகே அமிர்தத்வமா நசு. அமிர்தம் தந்தங்களா கிடைக்கணும். தியாகம் பண்ணு, வாரி அடி எரிச்சு எது சுவாமிக்கு செலவு பண்ணு. அதைத்தான் தியாகம்னா. கண்ணன் சாத்திரிகள் கூட ஃபீஸ் கொடுத்தா திரும்ப கொடுக்க கிடையாது. அப்படி பேரை போடாதீங்க. பேரை போடாத தியாகத்தை பண்ண வாரி அறைங்க. அதை வச்சுதான் அப்படின்னா கும்பாபிஷேகம் வர போறது 250 பவுன் யாத்திரை எடுத்து வச்சுக்கணும். இங்க வரது 3 பவுன் கொடுக்கணும் நினைக்க கூடாது. 25 கொடுத்துடும். அதான் தியாகம் இல்லையா. அதே மாதிரி எடுத்து கொடுக்கணும். 26 பிரமாண்டமான கும்பாபிஷேகம் நடக்க போறது எல்லாரும் வந்து பண்ணணும். இதுதான் பூர்ணாவது சமயத்துல வந்து கடமை இந்த பூர்ணத்துவங்களை கிடைக்கிச்சு. அந்த பூர்ணம் கஜானா ரொம்ப அந்த கஜானால கொஞ்சம் கொடுக்கு. அதே மாதிரி இது கொடுக்க நம்மளுக்கும் கோவில் அபிவிருத்தி ஆகும். நம்ம மனசு அமைதி கிடைக்கும். நம்மளோட சந்ததிகளும் மேல மேலும் சேமமா இருக்கும். வரக்கூடிய எக்ஸாம் பண்ணது பசங்கள் எல்லாரும் இந்த வருஷம் பண்ணக்கூடிய பசங்க அனைத்து டெஸ்ட் இங்க வந்திருக்க பசங்க எல்லாரும் இது வந்து பசங்க மட்டும் கிடையாது. எல்லா கோயிலும் ஆசைப்படுறேன். அதனால இந்த இங்கிலாந்து பிரதேசத்தை வசிக்கக்கூடிய எல்லாரும் அனைத்து குழந்தைகளும் நல்ல ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் வந்து பாஸ் பண்ணி பெரியவா என்கின்ற ஆச்சாரியன் குருவே அதுதானே. அந்த குருநாதருடைய பாதத்தை இந்த பூர்ணா சமைக்கின்ற வேளையில் எல்லோரும் மனதாறு அவரை நன்றாக வேண்டிக் கொண்டு தாரித்திரமே இல்லாமல் சங்கடங்கள் இல்லாமல் நோய் நொடி இல்லாமல் என்றும் ஆரோக்கியமாக இளமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும் பிரார்த்தனை பண்ணுவீங்க. அதனால எல்லாம் வல்ல இறைவன் மகாபரிவா எல்லாத்தையும் வாரி கொடுக்க போறா. என்கிட்ட இல்லைன்றது சொல்லாங்க. இங்கே எல்லோரும் எல்லாமே பெற வேண்டும். இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும். அது மாதிரி இங்க இல்லாத நிலைமை யாரும் வரக்கூடாது. இங்க எல்லாரும் அதே மாதிரி சொல்லி இந்த பூர்வா நடக்க போறது. எல்லாரும் ஏகாந்தமா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஹர 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 சொல்லுவோம். ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கரா சொல்லி கடந்த யாத்திரை போடும்போது சொல்லுவோம். பூர்வாதி மந்திரம் முடிஞ்சு அந்த அக்னியில இறங்கின உடனே மாத்திரைக்கும் சங்கபத பிரஷ்னம் சொல்லி ஒரு பிரஷ்னத்தை சொல்ல போறோம். அதை முடிஞ்ச உடனே கலசை யாத்திராஜாரு யாரெல்லாம் பட்சணம் கொண்டு வந்தேதோ அதே மாதிரியே கையில எடுத்துட்டு உங்களுடைய கையால அப்படியே வளம் வந்து சுவாமி அபிஷேகம் போய் சுவாமியோட பாதத்துல அந்த சமர்ப்பணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணி முடிச்ச உடனே
சுவாமிக்கு அபிஷேகம் மகா தீபாராதனையோட இந்த விழா பூர்த்தியானது. இந்த விழா பூர்த்தியானது. அடுத்த விழா உடனே 1 மணிக்கு தொடங்குறது. சுவாசினி 108 பேர் வர போறா. இன்னைக்கு எந்த ரூபத்துல அம்பானி வருவான்னு தெரியாது. சத்தியமா வரும். நீங்க 108 ப்ளவுஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சு பாருங்க. 109 ப்ளவுஸ் ஒண்ணு காணாம போகும். சத்தியம் அது சொல்ல முடியாது. ஆனா சத்தியமா அப்படியாப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு சாமி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கா. அதனால எல்லாரும் சுவாசனி அர்ச்சனை பிரீதாயி நமஹா. சுவாசனி அர்ச்சனையை பண்ணாவே சுவாமி அர்ச்சனை பண்ற பலன் கிடைக்கிறது. அப்படியாப்பட்ட நல்ல சுவாசனிகள் நிறைய பேர் இங்க வந்திருக்கேன். இதே மாதிரி ஒரு கோவின்றி ஒரு நகரில் இப்படி நடக்க கொடுத்து அப்படின்னாக்கா அப்படி மகா வல்லலாகப்பட்ட எங்க அண்ணா ஒரு ரகுலன் அண்ணாவை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் தியாக மனப்பான்மை கொண்ட ஒரு மகாவிஷ்ணுவாவே இங்க தோணிட்டு இருக்காரு. அதனால அவருக்கும் நல்ல ஒரு குடும்ப சேமமா இருக்கணும் பிரார்த்தனை மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய கும்பாபிஷேகம் எந்த விதமான தடையின்றி நன்றாக நடக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம். நம்ம பார்வதி परिवार समेताय चंद्रशेखर श्री स्वामी नमः बुद्धशेषम हरि महादेव के निवेदयामि आचमनीय समर्पयामि समस्त विकार पूजा समर्पयामि हर हर नमः पार्वती पदये हर 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 हर
She said after 2 சுரேஷ் வர 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 அந்த 4 போடு It's okay. That's why I didn't अखिलांड कोड़ी ब्रह्मांड नायक अखिला बाबा आगे याद रखना भरतरं विष्णुं दशवर्णं चतुर्भुजं रथंगपदं ध्यायेत् ओम सर्वस्वर भवोपाख्यः समस्त दुर्गक्षेत्पारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अद्यपूर्वोक्त एवं गुण विशेषण वियुक्तायामस्यां वर्तमानायाः एकादश्यां शुभचतुः श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं महापरिवाह चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिनः बिंबाभिषेक महोत्सव समये घट यात्राधानं करिष्ये घट यात्राधानं करिष्ये यात्राधान मुहूर्त लग्न अपेक्षया नवग्रह देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं गृह प्रीति हिरण्य दानंच अद्य करिष्ये लक्षणं बोल दानं मरणं ஒரு 100 பவுன் எடுத்து வச்சு தான் கொலை சேர்த்து எடுக்கணும். அப்படி இரண்டகர்ப சர்வஸ்தம் ஹேமபீஜம் பாவசோஹ அனந்த புண்ணியபலதம் அதிஷ்டாந்திம் பிரயட்சமே யஜ்ஞேஸ்வரோ ஹவ்ய கட யாத்ராதான முகூர்த்த லக்ன அபேட்சயா ஆதித்ய ஆதீனாம் அவானாம் கிருஹானாம் வானுகூல்ய சித்தி நவகிரக தேவதா பிரீதிம் ச காமயமானः ब्राह्मणेभ्यः भूमिरौडु संप्रदते संप्रदते नमः नमः सरे राइट ओम तत्सत् சொல்லு तत्सत् राइट चारला கொடுங்க அஷ்டர்தன வாத்தியம் ஆமா